its frequency range of the RC amplifier. Integrator differentiator, this is nothing but the low pass, high pass circuit. So with the help of resistance, capacitor and inductance, we are using for the filter circuit. But the inductors are not used in the unit number 2. So that will be used in the filter applications in another unit. In filter application they can use. They have covered only RC resistance and capacitor in this unit. So when we have to discuss the adder and subtractor, integrator differentiator, okay, no problem. That is the low pass high pass circuit when capacitor is connected across, or we can say that shunt. So that is the low pass circuit because it blocks the DC and passes the AC, means capacitance is depend on the XC component that will be discussed at the time of integrator. XC is equal to 1 by omega C. Omega is 2 pi F and C. So frequency is increases, XC is reduced. Frequency is reduced, XC is increases. And because of that, so when it is connected in a shunt, so it blocks the DC and passes the AC. So it will be used as a low pass circuit. High pass circuit differentiator, that same capacitor is used in the series. It pass the high pass and block the DC. According to that, so this same resistance, capacitor, inductance are used in the filter also. So various type of filter we have discussed in unit number 6. Low pass filter, high pass filter, band pass filter. So when we have to tune the particular band, at that time low pass, low frequency and high frequency can be controlled. That will be pass. We have not need of the low frequency and high frequency. We only require the band frequency, and on that particular band we can tune the circuit, and we can say that that frequency is the tuning frequency in particular band. So at that time we have required the filter. Only power supply, only in the power supply we have not required the filter. So in particular communication application, mostly used in the communication applications, when we are working in the various type of frequency. So sometime we have required the narrow band, sometime we have required the stop band, some we have required high frequency, some we have required the low frequency. So we can say that that is nothing but the integrator and differentiator with the help of active device, and that active device is nothing but the op-amp, operational amplifier. And now we have discussed the adder and differentiator, adding and subtraction. So we can say that it is a adder amplifier, it is a summing amplifier, it is a differential amplifier, or differential amplifier, or we can say that subtraction amplifier. The meaning is the same. So adder, we can say that summing. So when we have discussed the adder, in that adder, so we have discussed the particular classification of adder. Adder using op-amp. याचं मीनिंग काय आहे? वी हॅव टू ऍड द क्वांटिटी. आपल्याला काय करायची आहे, जी क्वांटिटी आहे दॅट विल बी सेन्स बाय द सेन्सर, दॅट विल बी ऍड, अँड टोटल क्वांटिटी can be passed through the micro speaker, and we can hear the total sound of all the appliances, all the applications. Example of music system. So all the instruments are sensed by the sensor, added by the adder, operation amplify. What is the use of operation amplifier? It will amplify. Application adder, but which quantity we have to add, that will be amplified by the op-amp, and it is connected by the transformer, by the audio transformer, and then speaker. So all the circuitry will be there.
And from circuit, we have to heard the all musical instruments. So we can say that it is an audio mixer. So at that time, with the help of inverting mode of the operation amplifier, we can say that inverting adder. When we are using the non-inverting mode of the operational amplifier, and with the help of non-inverting operational amplifier we are using, we can say that non-inverting adder. So what are the changes in the inverting type adder and non-inverting type adder that will be discussed? And differential operational amplifier that we have already discussed. We have to take a difference of two signals. One is connected to the inverting and one is connected to the non-inverting terminal. And so we can say that that is the subtraction. When we have to add by the differential operational amplifier, the application is subtraction. That subtraction the two quantity. So in particular application, we are using that application. See, so when we have to discuss the particular adder and subtractor, numericals is also there, designing is also there. They have given a suppose 2V in 2V1 plus 2V2, 3V2 minus 3Vi. So that circuit we have to design. That will be discussed after that. Such type of problems will be coming. Means we have to design the network. We have to design the circuit. Network, circuit, that has the same meaning. We have to design the network by operational amplifier. So before we have to start the inverting type of adder or non-inverting adder, the internal applications are scaling, summing and averaging. When we have to add the quantity, at that time there should be the scaling. Scaling means weight of that particular resistance. What is the weight? Value. That has its value, and we have to consider that value of resistance, and we can say that that is the scaling. Summing means addition of that. Average means average of this quantity. Suppose we have a 6 quantity. So what should be the average? 6 quantity divided by 6, addition of 6 quantity divided by total number of quantity, that is the 6. That is the average. And how it is possible? By the circuitry that we have discussed. In software we have to add this averaging, summing and scaling. With the help of digital circuit we can use that. But after digitization, there we have required the amplification. So after digitization, operation amplifier is also there for amplifying the input signals. So first we have to discuss the inverting adder. So in this inverting adder, there is a two circuit. You have to concentrate on the left side of the circuit. Amplifier is indicated by the A, operational amplifier. Working voltage plus VCC minus VE is connected to the 4 number pin and 7 number pin. 6 number is the output, and 2 number and 1 number is connected to the non-inverting. 2 number is inverting, negative sign indicate that, and 3 number indicates the non-inverting, positive sign. So this circuit you must have to know that. You have to know about this circuit, this first circuit. So what is the name of this circuit? It is a inverting amplifier. याचं नाव काय आहे हे तुम्हाला माहित आहे. What is the name of this circuit? Inverting amplifier in closed loop configuration. In last unit we have discussed, when input is connected to that particular terminal, that is the name of that operational amplifier. Means V input is connected to the negative terminals, means inverting terminal, where our output should be the negative, and name of that inverting amplifier is operational amplifier. But which operational amplifier? Inverting operational amplifier. And output is connected to the feedback resistance RF,
to input resistance Ri for adjustment of the gain, stability of operational amplifier. In open loop system, what happened? We have discussed. In open loop configuration, we have discussed inverting type of amplifier, non-inverting type of amplifier, and differential amplifier. These three conditions we have discussed. And in closed system, we have discussed inverting type, non-inverting type. Others are there: voltage follower and sign changer, output changer, waveform changer. We can say that the another name. But what should be the main amplifier? Main amplifier should be the inverting and non-inverting in closed loop. So we can say that this circuit is the closed loop. In closed loop, we can adjust the gain up to large value. But open loop, that should be the 2 into 10 to the power 5 to 6. Large gain should be there. That should be the out of control. And because of that, because of instability of the transistor stage, unbalanced condition of the transistor stage, second stage of the op-amp, it gives the small output. And because of that, it is going in the saturation. Op-amp, it means op-amp is going in the saturation. For controlment of this gain, we have required a feedback. That is the positive feedback or negative feedback we have required. So that is nothing but the inverting operational amplifier. आता इन्व्हर्टिंग ऑपरेशन एम्प्लिफायरला काय केलेलं आहे? व्ही इनपुट दिलेला आहे. आता आपण ऍडर मध्ये काय चेंज करू? ऍडर मध्ये आपल्याला नंबर ऑफ इनपुट लागेल. म्हणजे इन प्लेस ऑफ दिस व्ही इन we have taken the 2 input, 3 input, 4 input, in number of inputs can be connected. And so when we have to connect the one input V1, V1 has its magnitude 2 volt, 1 volt, 3 volt, current, everything will be there. It is output from the sensor also, or it is another output that should be for the addition of the two quantity. Means that should be the voltage and current with its frequency. Three quantity must be there: voltage, current, and frequency. So what is the magnitude of what is the recognition of that particular signal? That signal has its voltage, current, and frequency. That is V1, V2, and V3. So V1 is connected with resistance. R1 resistance is the internal resistance. R2 is the internal resistance to the R2. R3 is the V3. And it's this R1, R2, R3 has its own weight. It has a weight. Weight means that has its value. 10K, 1K, 15K, its value. According to the what should be the input, we have to select the value, input value that is connected in the series. And so this is nothing but the operational amplifier, inverting type, because all these inputs are connected to the inverting terminal, negative terminal. So gain of this amplifier is equal to V0 A into V in. So what is the V in that we have discussed? Now you have to see that this inverting terminal, we can say that it is a VA point and this point is the VB point. Two voltages are there. And we have to use some theorems, some logic for finding the input output that we have discussed in the inverting non-inverting amplifier in open loop. Open loop मध्ये आपण डिस्कस केलेला आहे. हा VA 0 आहे, हा 0 आहे म्हणजे ग्राउंड, इट इज कनेक्टेड टू द ग्राउंड. So because of that VA is 0, and so that this VB is also the 0. VP म्हणा, VB म्हणा, कुठलाही पॉइंट, हा ए पॉइंट आहे आणि हा बी नोड. सो बी पॉइंट, ए पॉइंट म्हणा, बी पॉइंट म्हणा, ए नोड म्हणा, बी नोड म्हणा. सो वी कॅन से दॅट VA, we can say that VB means what should be the voltage at that point. So because of non-inverting terminal is connected to the ground, so what is the meaning of that? That VB is the virtually ground. We can't see that ground, but that is the virtually ground. VB is ground, VA is ground, means VB is automatically ground because of non-inverting is connected to the ground. So virtual ground
techniques can be used. Now we have to see that what we have discussed, that is written in that particular writing. So it is the same as that of the inverting amplifier. आताच आपण समजून सांगितलं की ऍडर हा दुसरा तिसरा काही नसून हा इन्व्हर्टिंग एम्प्लिफायर आहे. फक्त काय झालेलं आहे, इनपुट्स वाढलेले आहे असं समजून जर घेतलं एक 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 गोष्ट, तर पूर्ण तुम्हाला 6 युनिट समजतील. हे लक्षात घ्या. तर त्याच्याकरता लेक्चर करावं लागेल आणि इतकं इझिली तुम्हाला मिळेल याच्यामध्ये लेक्चरमध्ये. परंतु तसं वाचतो म्हटलं तर तुम्हाला समजणार नाही. द समिंग एम्प्लिफायर इज सेम एज दॅट ऑफ द इन्व्हर्टिंग एम्प्लिफायर. हा समिंग एम्प्लिफायर किंवा ऍडर हा सेम आहे कुठला, इन्व्हर्टिंग एम्प्लिफायर सारखा सेम आहे, एक्सेप्ट दॅट इट हॅज अ सेव्हरल इनपुट टर्मिनल. आता तेच सांगितलं, सगळं समजून सांगितलं मी. The input impedance of the op-amp is externally large. Extremely input impedance of an op-amp is extremely large. More than one input signal can be applied to the inverting amplifier. Input impedance म्हणजे आपलं input resistance, that is infinite, that we already discussed in the parameter. आता इन्व्हर्टिंग ऍडर, आता आपण याचं काय करू, इक्वेशन सॉल्व्ह करू आणि हे इक्वेशन सॉल्व्ह केल्यानंतर आपण याचे वेगवेगळे टर्म्स पाहू. स्केलिंग कशाला म्हणतात, ऍव्हरेज कशाला म्हणतात, ऍडर कशाला म्हणतात. तर हे सर्किट आहे. आता या सर्किटवरती थेरी येऊ शकते आणि प्रॉब्लेम पण येऊ शकते. डिझाईन दिस सर्किट. मग आता याच्यामध्ये दिलेला इन्व्हर्टिंग ऍडर आपल्याला काय, इन्व्हर्टिंग ऍडर काय काय देतं आपल्याला, स्केलिंग, समिंग आणि ॲव्हरेजिंग. स्केलिंग, समिंग, ॲव्हरेज 3 अप्लिकेशन मिळतात आपल्याला इन्व्हर्टिंग पासून आणि तिन्ही अप्लिकेशन आपल्याला डिस्कस करायचं आहे. आणि हे झालं की नॉन इन्व्हर्टिंग पाहू आपण. आता पहा याच्या बिलकुल ज्या डायग्राम्स आहे, ज्या पॉइंट्स आहे व्यवस्थित लिहायचं. V1, V2, V3 आर द इनपुट व्होल्टेजेस. R1, R2, R3 आर द रेजिस्टन्स इन द सिरीज ऑफ इनपुट रेजिस्टन्स. मग याच्यामधनं करंट काय फ्लो होतो, 3 क्वांटिटी आहे. ओम्स लॉ म्हटलं की V इज इक्वल टू IR. जिथे व्होल्टेज आहे तिथे रेजिस्टन्स आहे, तिथे करंट आहे. व्होल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, म्हणजे रेजिस्टन्स आहेच. So that is the constant. So I1 will be flow from this branch, I2 will be flow from this branch, I3 will be flow from this branch. आता आपण इथे लक्षात घेऊ की VA जर 0 आहे, VA जर 0 आहे तर VB 0 आहे. आता हा VB 0 आहे म्हणजे करंट फ्लोइंग अक्रॉस दिस निगेटिव्ह टू पॉझिटिव्ह, दॅट इज द 0. सो व्हॉट इज द करंट ऍट B, VB, करंट ऍट B पॉइंट. या बी पॉइंटला करंट काय आहे हे आपण कशाने पाहतो, इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग मध्ये पाहिलेलं आहे. सर्व नेटवर्क सिस्टीम मध्ये पाहिलं, आता AC मध्ये पाहून राहिलो, नंतर EDC मध्ये डिस्कस केलं, नेहमीच डिस्कस केलं. सो इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोईंग करंट. मग VB ऍट नोड, अप्लाय KCL ऍट नोड. आपण काय करू आता, अप्लाय करू KCL, किर्चॉफ करंट लॉ ऍट पॉइंट B, या B पॉइंटला. कारण हा करंट 0 आहे, इकडे IF आहे आणि इकडे येणारे करंट आहे. सो इनकमिंग करंट आर द I1, I2, I3 इज इक्वल टू आउटगोईंग करंट, दॅट इज फ्रॉम द रेजिस्टन्स, फीडबॅक रेजिस्टन्स मधून जाणारा करंट IF. तर मग आपण याची टोटल केली, I1 प्लस I2 प्लस I3 अप टू IN, कितीही वापरू शकता. I1, I2 प्लस I3 आपण 3 कन्सिडर केले, डायग्राम मोठी होईल. परंतु रिअल अप्लिकेशन मध्ये या सर्किटचं कास्कॅडिंग करतात, नंबर ऑफ सर्किट यूज करतात. ते डिझाईन करायचं आहे आपल्याला, नंबर ऑफ सर्किट डिझाईन. पण 2 आणि 3च इनपुट आपण जेव्हा डिझाईन करतो ना तेव्हा 2-3 इनपुट घेतो. परंतु रिअल मध्ये जेव्हा डिझाईन करतो, रिअल मध्ये तुम्ही डिजिटल सर्किट मध्ये ऍडर वगैरे पाहिलेले आहे, ऍडर, कम्पॅरेटर. तर आपल्या रिस्ट्रिक्शनमुळं, ह्युमन माइंड रिस्ट्रिक्शन आणि पेज आणि टाइम याच्या रिस्ट्रिक्शनमुळं आपण 2 इनपुट, 2 डिजिट, 3 डिजिटच कंपॅरिझन करतो. साधं 3 डिजिटचं जर कंपॅरिझन करतो म्हटलं तर 3 डिजिट कम्पेअर्ड टू द 3 डिजिट म्हणजे ट्रूथ टेबल कितीचा होतो, तो 6 डिजिटचा होतो. अँड दॅट इज नॉट पॉसिबल बाय डिझायनिंग ऑन द पेज फॉर 6 मार्क, 2 raised to the power 6, 64.
तर 64चा ट्रूथ टेबल पॉसिबल नाहीये. तसंच इथे 10 इनपुट दिले, 10 इनपुट देणं काय आणि 2 इनपुट देणं काय. व्हॉट शुड बी द लॉजिक बिहाइंड दॅट, व्हॉट इज द यूज ऑफ ऍडर, हाऊ वी कॅन ऍड द इनपुट क्वांटिटी. मग आता तुम्ही म्युझिक सिस्टीम जर घेतली तर समजा तबला वादकच 10 असतात, व्हायोलियन वादक 15 असतात. सर्व हे जर विचार केले तर सगळ्यांचा साऊंड मिक्सअप करणे त्याला काय म्हणतात, ऑडिओ मिक्सर. सगळ्यांचा मिक्सिंग करणे, म्हणून मी अप्लिकेशन पहिले सांगून राहिलो. सगळ्यांचा साऊंड जर समजून सांगितल्यानंतर जर सांगितलं तर तुमच्या डोक्यात येणार नाही. सगळे जर म्युझिक सिस्टीमचा जर आवाज आपण डिझाईन केला इथे, तर इट इज नॉट पॉसिबल. फॉर अंडरस्टँडिंग पॉइंट ऑफ व्ह्यू वी हॅव टू डिझाईन बाय द स्मॉल सिस्टीम. आणि आपण जेव्हा डिझाईन करतो की नाही प्रोजेक्ट, त्याला सुद्धा प्रोटोटाईप म्हणतात, जे फायनल इयरला आपण डिझाईन करतो. पण इंडस्ट्रीमध्ये जे डिझाईन करतो ते करोडो रुपयाचं असतो. दॅट इज द रिसर्च. त्याच्यामध्ये एकूण एक क्वांटिटीचा स्टडी केलेला असतो. हा एक बेसिक मॉडेल असतं, प्रोटोटाईप म्हणतात त्याला. आता हे लक्षात घ्या, त्यानंतर मी कधी सांगणार नाही या गोष्टी. तर इथे पहा, आपण इथे काय केलं, 3 इनपुटचं. सो I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस अप टू IN. तर ते द्यायचं काही आवश्यकता नाहीये, तुम्ही जेवढे इनपुट लावाल तेवढं होईल. सो इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउट गोईंग करंट IF. आता इनकमिंग करंटचं एकेकाचं आपण सिम्प्लिफिकेशन करू. I1 काय आहे, I1 इज द पोटेन्शियल डिफरन्स अक्रॉस द R1. R1 वरती पोटेन्शियल किती आहे, R1 वरती पोटेन्शियल किती आहे, इकडे V1 आहे आणि इकडे VB आहे. V1 VB काढू कसं आपण, V1 मायनस VB बाय रेजिस्टन्स किती आहे R1. I1 इज इक्वल टू काय, समजा करंट. व्हॉट इज द करंट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR, I इज इक्वल टू V बाय R. मी हे तुम्हाला सगळं 100 वेळा सांगितलेलं आहे. EDC मध्ये हेच फॉर्म्युले आपल्याला नेहमी कामात पडतात. हेच फॉर्म्युले आहे, याचंच कॉम्बिनेशन आहे. सो व्हॉट शुड बी द I1 इज नथिंग बट द पोटेन्शियल डिफरन्स फ्रॉम द V1 मायनस VB. हा V1 मायनस VB डिवायडेड बाय R1. I2 काय आहे, V2 मायनस VB डिवायडेड बाय R2. I3 काय आहे, V3 मायनस VB डिवायडेड बाय R3. पोटेन्शियल डिफरन्स अक्रॉस दॅट रेजिस्टन्स इज इक्वल टू, हा IF काय आहे, VB मायनस V0. इकडे किती, या पॉइंटला कोणचं व्होल्टेज आहे, VB. या पॉइंटला कोणचं व्होल्टेज आहे, V0. VB मायनस V0 इज इक्वल टू R. अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी हॅव टू गेट दॅट. सो आता पहा कोणतं प्रिन्सिपल अप्लाय करायचं आहे. आता मी सांगितलं होतं, सो इनपुट इज कनेक्टेड टू द इन्व्हर्टिंग and ground, and non-inverting is connected to the ground. At that time we can use the virtual ground concept. जेव्हा हा VA 0 आहे, actually VA is 0. का VA 0 आहे, because it is connected to the common or ground. VA हा connected to the ground असल्यामुळे VA 0 आहे. तो VB is the virtually ground. VB कॉन्सेप्ट काय, व्हर्च्युअली ग्राउंड आहे. म्हणून आपण काय केलं, VA आता इथे, so you have to concentrate here. By virtual ground concept, VA is equal to VB is equal to V0. हा concept आहे. At point VA, the potential is 0. So VB is also 0 and hence that is 0. तो काय 0 आहे, व्हर्च्युअल ग्राउंड, त्याला व्हर्च्युअल ग्राउंड. मग त्याची व्हॅल्यू पुट करा. VA ची व्हॅल्यू, VA जर असेल इक्वेशन मध्ये किंवा VB असेल इक्वेशन मध्ये, तर 0 पुट करा. तर मग काय आलं, VA बाय R1, V2 बाय R2, VB बाय R3. हे बाकी काय झालं, VB 0 झाला. आपण इन्व्हर्टिंग एम्प्लिफायर मध्ये केलेला आहे, नॉन इन्व्हर्टिंग एम्प्लिफायर मध्ये सुद्धा केलेला आहे, व्हर्च्युअल ग्राउंड आणि व्हर्च्युअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट. तर आता पहा इथे काय झालं, इक्वेशन काय आलं. सो V1 by R1 plus V2 by R2 plus V3 by R3 is equal to V0 by RF. तर आपल्याला काय पाहिजे, आउटपुट व्होल्टेज V0. आपल्याला काय पाहिजे, V0. तर मग V0 इज इक्वल टू काय होईल, हा RF काय होईल, RF या साईडला जाईल, लेफ्ट साईडला. तो V0 इज इक्वल टू, जर इक्वेशन लिहिला आपण तर V0 इज इक्वल टू मायनस RF. हा मायनस का आलेला आहे, सो VB इज 0, सो इट शुड बी द मायनस V0 बाय RF, मायनस V0 बाय RF. तर मग हा काय इकडे गेला तर काय होईल, मायनस RF इन ब्रॅकेट V1 बाय R1 प्लस V2 बाय R2
प्लस V3/R3 आपल्याला हे इक्वेशन भेटलं. याला म्हणतात स्केलिंग. सो हे इक्वेशन तुम्हाला लक्षात ठेवावं लागेल. हे लक्षात घ्या, जेव्हा डिझायनिंग करता तर डिझायनिंग करताना तुम्हाला R1 R2 R3 ची व्हॅल्यू जर काढायची असेल किंवा V1 V2 ची व्हॅल्यू काढायचं असेल किंवा V0 काढायचा असेल किंवा RF काढायचा असेल, कुठलाही एक अननोन क्वांटिटी तुम्हाला काढावं लागेल किंवा डिझाईन करावं लागेल. सो व्हॉट शुड बी द इन्व्हर्टिंग स्केलिंग? इन्व्हर्टिंग स्केलिंग शुड बी द V0 इज इक्वल टू मायनस RF divided by RF multiplied by this quantity V1 V2 V3 त्याच्या divided by R1 आहे. तर हा R1 R2 R3 has its own recognition. त्याचं स्वतःची ओळख आहे, तिथे त्याच्या स्वतःची व्हॅल्यू आहे, त्याचं स्वतःचं वेट आहे. बऱ्याच क्वांटिटीमध्ये वेटेज म्हणतात, बऱ्याच ठिकाणी त्याची व्हॅल्यू, बऱ्याच ठिकाणी त्याला स्केलिंग म्हणतात. स्केलिंग म्हणजे दॅट हॅज इट्स व्हॅल्यू, म्हणून आपण हे इक्वेशन स्केलिंग साठी काढलं. सो हेन्स प्रूव्ह दॅट द आउटपुट ऑफ इन्व्हर्टिंग एम्प्लिफायर इज नथिंग बट द V0 इज इक्वल टू मायनस RF मल्टिप्लाइड बाय जितके आपण इनपुट दिलेले आहे त्याचे ओम्स लॉ प्रमाणे V1/R1 V2/R2 V3/R3 हे आलं इक्वेशन 1. म्हणून मी इथे स्केलिंग लिहिलेलं आहे. हे कशाचं इक्वेशन आहे? स्केलिंगचं इक्वेशन. आता आपण दुसरं इक्वेशन पाहू. आता आपण ऍव्हरेजिंग करू त्याचं. स्केलिंग इक्वेशन पाहिलं तसं समजायला एकदम सोपं आहे, पण जेव्हा सिलेबस एकत्र होतो ना तेव्हा तुमचं कन्फ्युजन होतं. तर कन्फ्युजन होऊ नाही द्यायचं. आता काय केलं आपण? वेअर R1 इज नॉट इक्वल टू R2 इज नॉट इक्वल टू R3. आता इथे काय कंडिशन आहे? R1 R2 R3 इज नॉट इक्वल टू, सो बिकॉज इट हॅज इट्स ओन व्हॅल्यू. कारण काय, R1 10 किलो ओम आहे, बाय स्केलिंग मध्ये R1 10 किलो ओम आहे, R2 1 किलो ओम आहे, R3 500 मिली एम्पियर आहे, 0.5 K आहे. म्हणून R1 R2 R3 इज नॉट इक्वल टू सेम. दॅट इज नॉट इक्वल टू सेम. बट आता दुसरी कंडिशन पाहू आपण. कोणाचा माईक अनम्यूट आहे तरी बघा, तो पहा. इट इज नोन ॲज द स्केलिंग ऑर वेटेड एम्प्लिफायर. याला काय म्हणतात? स्केलिंग आणि वेटेड एम्प्लिफायर. आता आपण दुसऱ्या कंडिशनला जाऊ. जेव्हा हे रेजिस्टन्स सर्व सारखे आहेत. आता ही कंडिशन. आता पहिली कंडिशन काय होती की हे रेजिस्टन्स सारखे नाही आहे किंवा त्याचं वेट आहे, स्वतःचं इट्स हॅड इज वेट, स्वतःची व्हॅल्यू आहे, त्याला आपण स्केलिंग म्हणू. आता समजा हे सगळे जे रेजिस्टन्स जे वापरले आपण, फीडबॅक रेजिस्टन्स आणि R1 R2 R3 अक्रॉस इन द सिरीज ऑफ इनपुट व्होल्टेज, दॅट ऑल आर द R व्हॅल्यू. देन वी गेट इक्वेशन 1 बिकम, सो V0 इज इक्वल टू मायनस, आता आपण हे पुट करू इक्वेशन 1 मध्ये. सो इन इक्वेशन 1 बिकम्स V0 इज इक्वल टू RF ची व्हॅल्यू R पुट केली, नंतर R1 R2 R3 हा कॉमन काढला, याचे व्हॅल्यूज R पुट केल्यावर तो कॉमन निघाला, मग R कॅन्सल झाला, याची व्हॅल्यू पहा काय आली, V0 इज इक्वल टू मायनस का, आता इनपुट जे आहे आपण इन्व्हर्टिंगला दिलेला आहे, म्हणून V0 इज इक्वल टू मायनस V1 प्लस V2 प्लस V3. आपण हे काय केलं? ऍड केला. ऑल दिस क्वांटिटी शुड बी द ऍडेड. दिस सर्किट इज कॉल्ड द इन्व्हर्टिंग ऍडर और इन्व्हर्टिंग समिंग एम्प्लिफायर. याला काय म्हणतात? इन्व्हर्टिंग ऍडर और इन्व्हर्टिंग समिंग एम्प्लिफायर. कोणाचा तरी माईक पहा रे भाऊ, माईक ऑन आहे, अनम्यूट करा, तो म्यूट करा, माईक म्यूट करा. सो आफ्टर दॅट आपण आता काय स्केलिंग एम्प्लिफायर पाहिलं, स्केलिंग इन्व्हर्टिंग एम्प्लिफायर पाहिलं, नंतर इन्व्हर्टिंग ऍडर पाहिलं. इन्व्हर्टिंग ऍडरलाच इन्व्हर्टिंग समिंग एम्प्लिफायर म्हणतात. आता आपण काय केलं? इफ R1 R2 R3 इज इक्वल टू R अँड R1 R2 R3 इज इक्वल टू R आणि RF जो होता फीडबॅक रेजिस्टन्स त्याची कंडिशन R/3 घ्यावं लागली. जर 2 रेजिस्टन्स असेल तर R/2 घ्यावं लागेल. 4 रेजिस्टन्स असेल, 4 इनपुट असेल तर R/4 घ्यावं लागेल. तर आता आपण काय काढून राहिलो? ऍव्हरेज काढून राहिलो त्याचा. व्हॉट शुड बी द ऍव्हरेज? तर ऍव्हरेज काय असतं? जेवढे इनपुट दिलेले आहे, जेवढी इनपुट क्वांटिटी आहे तेवढी आपल्याला
कोर ऍडजस्ट करण्याकरता आपण काय केलं की ऑल दिस रेजिस्टन्स R1 R2 R3 इनपुट रेजिस्टन्स आर शोन बाय द R, आणि जो फीडबॅक रेजिस्टन्स होता तो R/3 घेतला. तर तो का घेतला? कारण तो तिथे मल्टिप्लिकेशन डिव्हिजन करून आपल्याला त्याचं ऍव्हरेजिंग आलं पाहिजे. मग आपण काय केलं, RF ची व्हॅल्यू पुट केली इथे R/3. मग R/3 पुट केल्यावर R कॅन्सल झाला. मग लास्ट इक्वेशन काय आलं? सो V0 इज इक्वल टू मायनस इन ब्रॅकेट, हे इन ब्रॅकेट मध्ये द्यायचं, मायनस V1 नाही आहे, हा इथे ब्रॅकेट आहे. बघ काही काही आता कसं आहे की मी नोट्स करताना काही काही सुटतं. जसं आता इथे याच्या आधी एक गोष्ट मायनस साईन होतं दिलं, तर मायनस साईन, आता इथे ब्रॅकेट सुटलेलं आहे माझं. तर ब्रॅकेट वगैरे हे आता मी व्यवस्थित करतो, परंतु मी पुन्हा PDF बनवू नाही शकत, कारण एका याचं इमेज त्याच्या PDFच्या मध्ये नाही टाकता येत. करावं लागेल तर पूर्ण जेवढे काही 30-35 पेजेस आहे तेवढेच्या तेवढे पुन्हा करावं लागते. दॅट इज नॉट पॉसिबल. पण जिथे जिथे चुका होतात मी ते सडन तुमच्यासारखं माझं काम नाही आहे, हे लक्षात घ्या. फार स्ट्रिक्ट आहे आणि हार्ड वर्कर आहे मी स्वतःला मधून घेतो. तसंच तुम्ही असायला पाहिजे ॲज अ स्टुडंट. मी बिलकुल आत्ता लेक्चर झाल्याबरोबर ह्या 2 चुका काढून घेईन फटकन. या ज्या 2 चुका नोट्समध्ये काय आहे, इथे ब्रॅकेट, याचं मिनिंग काय होते, मिनिंग फार चेंज होऊन जाते याचं. इथे जर ब्रॅकेट नाही दिलं तर काय झालं, मायनस V1 झाला, मायनस V1 प्लस V2 प्लस, असं नाहीये या ब्रॅकेटमध्ये. So that V1 plus V2 plus V3 are the positive quantity. But when we have to discuss the output, that output is the out of 180 phase. Out of 180 phase आलेला आहे फक्त. पण ऍडिशन विल बी देअर. व्होल्टेज इज ऍडेड. व्होल्टेज ऍडिशन झालेली आहे. दिस इज कॉल्ड द ऍव्हरेजिंग ऍम्प्लिफायर. समजलं का ते सांगा मला. ऍडर समजलं का? दॅट इज द इन्व्हर्टिंग ऍडर और इन्व्हर्टिंग समिंग. समजलं का रे बाबांनो? का पळाले तिथून नुसतं जॉईन करून? हा हा we हो can सर. say that we can say that it is a summing amplifier, it is a adder, inverting adder. हा झाला पूर्ण कॉन्सेप्ट ऍडिशनचा. इन्व्हर्टिंग ऍम्प्लिफायर कुठलं? क्लोज लूप. क्लोज लूप इन्व्हर्टिंग ऍम्प्लिफायरला काय केलंय आपण, नंबर ऑफ इनपुट दिले आणि त्याच्यावरती आपण मॅथमॅटिक्स यूज करून पर्टिक्युलर व्हॅल्यूज काढल्या, आणि त्या व्हॅल्यूज काय शो करतात, तर 3 क्वांटिटी ऍड होते. म्हणजे इनपुट, जेवढे इनपुट आहे तेवढे ऍडिशन होतात, जेवढे इनपुट आहे तेवढे ऍव्हरेजिंग होते, आणि जेवढं इनपुट आहे तेवढंच त्याचं स्केलिंग होते. ऍट दॅट टाइम इन द स्केलिंग द रेजिस्टन्स आर नॉट इक्वल. इन ऍडर ऑल द रेजिस्टन्स इक्वल, आणि ऍव्हरेजिंग जे फीडबॅक रेजिस्टन्स आहे, जेवढे इनपुट रेजिस्टन्स लावले त्याच्या सेम रेजिस्टन्स डिवायडेड बाय दॅट क्वांटिटी, R/2 R/3 R/4. आता एवढं हे सगळं आपण डिस्कस नाही करत, म्हणजे नोट्स नाही काढत. त्याच्यात 2 इनपुट असलं तर काय होईल, 3 इनपुट असलं तर काय होईल, हेच तर सिलेबस पहा किती लेंदी होते. परंतु डिझाईनमध्ये रिस्ट्रिक्शन नाही आहे. डिझाईनमध्ये 2 इनपुट देईल, 4 इनपुट देईल, 2 इन्व्हर्टिंगला देईल, 2 नॉन इन्व्हर्टिंगला देईल आणि डिझाईन करा. तर आता पहा, हे आता एवढं समजल्यावर इतकं समजायला सोपं जातं. परंतु जसं जसं कॉन्सेप्ट वाढत, आता जसं आपण इन्व्हर्टिंग पाहिलं, आता नॉन इन्व्हर्टिंग पाहतो. प्रत्येक याच्यात इन्व्हर्टिंग मध्ये काय होते, नॉन इन्व्हर्टिंग मध्ये काय होते, इन्व्हर्टिंग मध्ये कंपॅरिझन काय होते, नॉन इन्व्हर्टिंग मध्ये कंपॅरिझन काय होते, ऍडिंग काय होते, सबस्ट्रॅक्शन काय होते. प्रत्येक वेळेस आपण इन्व्हर्टिंग नॉन इन्व्हर्टिंगची डिस्कशन करतो, कारण आउटपुट गिव्ज ॲज अ पॉझिटिव्ह अँड निगेटिव्ह फीडबॅक. कोणाचा तरी माईक पहा रे बाबा. माईक चालू आहे, अनम्यूट करा त्याला, आपलं म्यूट करा त्याला, माईक चालू आहे. आता आपण पाहू नॉन इन्व्हर्टिंग ऍडर. तर नॉन इन्व्हर्टिंग ऍडर, हॅलो, हा, नॉन इन्व्हर्टिंग ऍडरला काय होईल, दॅट ऑपॅम्प इज कनेक्टेड इन द नॉन इन्व्हर्टिंग मोड. नॉन इन्व्हर्टिंग मोड म्हणजे निगेटिव्ह. नॉन इन्व्हर्टिंग शोन बाय द, सो नॉन इन्व्हर्टिंग शोज बाय द नॉन इन्व्हर्टिंग शो बाय द पॉझिटिव्ह, म्हणजे सेम ऑपॅम्प विल बी देअर, फक्त इनपुट व्होल्टेज पॉझिटिव्हला लावलं. आणि इन्व्हर्टिंग टर्मिनलला काय केलं आहे आपण, इन्व्हर्टिंग टर्मिनलला ग्राउंड कनेक्ट केलेला आहे. दॅट शुड बी द चेंज इन द इन्व्हर्टिंग ऑपॅम्प
अँड नॉन इन्व्हर्टिंग ऑप एम्प, क्लोज लूप इन्व्हर्टिंग नॉन इन्व्हर्टिंग. तर आपण पहिल्या वेळेस काय पाहिला, इन्व्हर्टिंग पाहिलं. इन्व्हर्टिंगच्या वेळेस काय केलं होतं, निगेटिव्ह टर्मिनल 2 नंबर पिन, निगेटिव्ह टर्मिनल. आता 2 नंबर पिन आपण एक आयसी, एक ऑपॅम्प असलेल्या आयसीचं डिस्कशन केलं बरं. नाही तर काय होईल की 2 ऑपॅम्प असलेली आयसी आहे, 4 ऑपॅम्प असलेली आयसी आहे, त्याच्यामध्ये पिन नंबर चेंज होईल. पण ही स्टँडर्ड आहे, ही आयसी स्टँडर्ड आहे, 8 पिन आयसी. आणि त्या सुद्धा स्टँडर्ड आहे असं नाही, स्टँडर्डच आहे, पण त्याचे पिन नंबर चेंज होतात प्रत्येकाचे. सो 2 नंबर पिन निगेटिव्ह, सो इट इज अ इन्व्हर्टिंग ऍम्प्लिफायर. इन्व्हर्टिंगला इनपुट दिलं होतं. आता नॉन इन्व्हर्टिंगला काय केलं आपण, सेम कन्सिडर, सेम डायग्राम, फक्त सेम डायग्राम मध्ये इन्व्हर्टिंगचं नॉन इन्व्हर्टिंग चालू झालं. आणि त्याच्यामध्ये सुद्धा आपण समिंग, स्केलिंग, समिंग, ऍव्हरेजिंग पाहू. सो ऑल दीज आर द थिअरी जे मी तुम्हाला आता डिस्कस केली तेच पाहिली आहे. पहा आता ही डायग्राम, लेफ्ट साईडची डायग्राम पहा. काय केलेलं आहे, हे जे पॉझिटिव्ह टर्मिनल आहे, याला पॉझिटिव्ह टर्मिनलला काय म्हणतात, नॉन इन्व्हर्टिंग टर्मिनल. इट इज कनेक्टेड टू द इनपुट सप्लाय. इनपुट कशाला दिलं, नॉन इन्व्हर्टिंगला दिलं. आणि हे फीडबॅक वगैरे सर्किट तेच आहे, परंतु इन्व्हर्टिंग आर इन इज कनेक्टेड टू द ग्राउंड. हा काय केलेला आहे, ग्राउंड कनेक्ट केलेला आहे. इट इज कनेक्टेड टू द कॉमन अँड दिस non-inverting terminal is connected to the Vin. So we can say that it is a non-inverting closed loop amplifier. ओपन लूप मध्ये फीडबॅक रेजिस्टन्स नाही, क्लोज लूप मध्ये फीडबॅक रेजिस्टन्स आहे. कशा करता, गेन स्टॅबिलिटी करता, गेन ऍडजस्टमेंट करता, ऑपॅम्पची स्टॅबिलिटी डेव्हलप करण्याकरता. ऑपॅम्पची स्टॅबिलिटी आपण यांनी RF/RI कंट्रोल करू शकतो. परंतु नॉन इन्व्हर्टिंग मध्ये सुद्धा हे RF/RI इन्व्हर्टिंगलाच आहे, फक्त नॉन इन्व्हर्टिंगला इनपुट सप्लाय आहे. आणि याचं इनपुट व्होल्टेज दॅट शुड बी द सेम, वर्किंग व्होल्टेज प्लस VCC मायनस V. याला ऑपरेशनल ऍम्प्लिफायर म्हणतात, ऑपॅम्प लिहा, 741 लिहा, पण हे नेहमी यूज होते, त्याच्यामुळं हे जरी लिहिलं चालते कॅपिटल ए, आणि इथनं आउटपुट भेटलं. तर याच्या पिन नंबर आता नेहमी लिहत नाही आपण इथे. 2 नंबर पिन, 3 नंबर पिन, 6 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर, आणि 1 आणि 5 ऑफसेट ऍडजस्टमेंट. आता ते पहिल्या युनिटमध्ये आपण डिस्कस केलं. आता आपण का नाही लिहत, कारण वेगवेगळे आयसी वापरतो आपण याच्यामध्ये. आता ही इकडे आपल्या राईट हँड, आपल्या राईट हँडला जी सर्किट आहे ते पहा, आपल्या लेफ्टला सर्किट पाहिलं आपण, राईटला पाहिलं. जर आपण क्लासमध्ये आहेत, आपण काय म्हणतो, उलट्या साईडला म्हणतो. कारण उलट्या साईडला कसं, जर मी तुमच्या इकडे पाहून राहिलो तर माझी लेफ्ट राईट चेंज होते. आता आपण काय झालं, आपण दोघही जण त्याच साईडला पाहून राहिलो. लेफ्ट साईडला काय दिसते, राईट साईडला काय दिसते. तर राईट साईडची जी आहे सर्किट आहे, दॅट सर्किट इज नथिंग बट द नॉन इन्व्हर्टिंग. आता याच्यामध्ये सुद्धा पहा, आता मी हे चेंजेस करत आहे. इथे पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह नाही लिहिलं, तर ते सर्व लिहावं लागते, लक्षात घ्या, ते राहून गेलं. माईक सोबत छेडछाड नका करू रे, मला डिस्टर्ब होते मग. हा, आता या सर्किटला काय म्हणतो आपण, या सर्किटला म्हणतो नॉन इन्व्हर्टिंग. प्लसला नॉन इन्व्हर्टिंग. नॉन इन्व्हर्टिंग ऍम्प्लिफायर का म्हणतो, इन्व्हर्टिंग ऍम्प्लिफायर काय म्हणतो, हे आता 10-15 वेळा, 25 वेळा तर समजून सांगितलं. त्याचा आउटपुट मध्ये काय चेंजेस होते. तर याच्यामध्ये याचा गेन काय असतो पहा. या नॉन इन्व्हर्टिंगचा गेन काय आहे, V0 इज इक्वल टू 1 प्लस RF/RI Vin. पॉझिटिव्ह साईन आहे, 1 प्लस हा जो फीडबॅक रेजिस्टन्स आहे ना, आणि इनपुट रेजिस्टन्स याचा रेशो, पण 1 प्लस RF/RI. इन्व्हर्टिंग मध्ये काय होते, फक्त RF/RI मायनस इंटू Vin. तर हा गेन कशाचा आहे, नॉन इन्व्हर्टिंग ऍम्प्लिफायरचा. 1 प्लस RF/RI नॉन इन्व्हर्टिंग ऍम्प्लिफायरचा आहे. आता इथे पहिल्या याच्यात आपण व्हर्च्युअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट केला होता, आता व्हर्च्युअल शॉर्टचा कॉन्सेप्ट आला. का व्हर्च्युअल शॉर्टचा कॉन्सेप्ट आलेला आहे, कारण जे इन्व्हर्टिंग टर्मिनल आहे ते ग्राउंड आहे, आणि VA ला इनपुट सप्लाय दिलं, म्हणून VA हा ग्राउंड सोबत शॉर्ट झालेला आहे. V शॉर्ट टू द VB. आपण तो आता पाहू. आता आपण ऍडर पाहू. ऍडर काय आहे, तर सर्किट बद्दल डिस्कस केलं. आता नॉन इन्व्हर्टिंग ऍडर, सेम आपल्याला त्याच पद्धतीने जायचं आहे. नॉन इन्व्हर्टिंग ऍडर
हा नॉन इन्व्हर्टिंग ॲडरचं सर्किट काढलं आपण. प्लस मायनस V1 V2 V3 तीन इनपुट लावले. कुठल्या पुस्तकामध्ये दोन इनपुट राहील, चार वगैरे राहणार नाही, 4 5, कारण ते इक्वेशन लेंदी होतं. सो V1 V2 V3 आर द इनपुट व्होल्टेजेस टू द पॉइंट VA. नॉन इन्व्हर्टिंगला तीन इनपुट दिलेले आहे आणि R1 is connected in the series of V1, R2 is connected in the series of V2, and this R3 resistance, fixed resistance. All these are the fixed resistance. पहा, three way we can say that resistance will be shown. असं जर रेजिस्टन्स असेल तर फिक्स आहे, याला एरो असेल तर व्हेरिएबल रेजिस्टन्स म्हणजे पोटॅन्शिओमीटर, आणि तिसरं आहे सेन्सर रेजिस्टन्स. तर हे फिक्स व्हॅल्यू आहे. दीज आर द फिक्स व्हॅल्यू. याच्याबंद करंट काय फ्लो होतो, I1 I2 I3. हा समजा आता ते सांगत नाही इनपुट V1 V2 V3 आर द व्हेरियस इनपुट. या VA या पॉइंटला what should be the voltage, what should be the voltage, what should be the current, what should be the frequency. व्होल्टेज, करंट, फ्रिक्वेन्सी तिन्ही गोष्टी आल्या. आपल्याला जे डिस्कशन करतो तेव्हा ते आपण डिस्कशन करू इथे. जसं आपण ट्रान्झिस्टर पाहत होतो, दॅट इज द करंट ऑपरेटिंग. तर आपण त्यावेळेस गेनच्या वेळेस करंटचा डिस्कशन करत होतो. सो ऍट दॅट टाइम या नोडला इथे काय व्होल्टेज आहे, so that voltage is connected to the this circuitry. This voltage is connected to the this op-amp internal circuit of the all stages. So at that point what should be the VA. तर इथे आपण पुन्हा KCL at node A. आता KCL इथे वापरू आपण. तर KCL म्हणजे इट इज अ झिरो, इकडे झिरो, बाकी कुठे करंट चालला नाहीये. इनकमिंग करंट आहे आणि आउटगोईंग करंट. सो दॅट VA इज द झिरो. VA का झिरो आहे, नॉईस काय येतो रे बाबा, कोणाचा तरी माईक आहे ना, कोणतरी डिस्टर्ब करतं, लक्षात घ्या. माईक ऑन ऑफ करू नका. सो incoming current I1 I2 I3 is equal to 0 because that VA point is 0. म्हणजे current flowing across this non-inverting terminal is 0. इनकमिंग करंट आहे, आउटगोईंग करंट नाही आहे, याच्यामध्ये फीडबॅक वगैरे दिलेलं नाही आहे. सो दॅट फीडबॅक इज नॉट कनेक्टेड टू द आउटपुट, सो दॅट शुड बी द 0. सो I1 I2 I3 बिकॉज ऑफ दॅट व्हर्च्युअली शॉर्ट कॉन्सेप्ट, दॅट विल बी शॉर्ट. आणि हा जो VB आहे हा शॉर्ट टू द शॉर्ट म्हणजे इथे पोटेन्शियल 0 आहे, म्हणून हा 0 आहे, VA 0 आहे, बिकॉज ऑफ शॉर्ट कॉन्सेप्ट. नो करंट विल बी फ्लो अक्रॉस द VA टू VB. आता पहा I1 I2 I3 इज इक्वल टू 0. मग आयचं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ व्हॉट इज दॅट, व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ I1. तर I1 ची व्हॅल्यू काय आहे, V/R. I इज इक्वल टू V/R. व्होल्टेज काय आहे, पोटेन्शियल डिफरन्स अक्रॉस R1. V1 minus VA by R1, V2 minus VA by R2, V3 minus VA by R3. मग ह्या सगळ्यांना आपण सेपरेट केलं. V1 by R1 minus V1 by VA by R1 असं सर्व इक्वेशन सेपरेट करून घेतलं. V2 by R2 minus VA by R2 minus V3 by R3 minus VA by R3 is equal to 0. So I1 I2 I3 is equal to 0. Because of virtual short concept, the current is not flowing from the outside of that node A. So after that V1 plus V1 by R1 plus V2 by R1, ही जी टर्म आहे इनपुट व्होल्टेज इज इक्वल टू दॅट at node VA by R1 plus VA by R2 plus VA by R3. आणि आपण कन्सिडर केलं लेट्स R1 is equal to R2 is equal to R3 is equal to R. तर याच्या व्हॅल्यू सेम घेतल्या तर काय झालं, V1 plus V2 plus V3 डिवायडेड बाय R आणि VA plus VA डिवायडेड बाय R. सो दॅट शुड बी द 3VA. इथे काय झाला, 3VA झाला. हा R याच्या न्यूमरेटरला गेला. सो न्यूमरेटर R अँड डिनॉमिनेटर दॅट विल बी द कॅन्सल. सो VA plus VA plus VA 3VA 2VA म्हणजे 2 इनपुट आहे, 3 इनपुट आहे, 4 इनपुट आहे. सो दॅट अकॉर्डिंग टू दॅट विल बी चेंजेस. सो V1 plus V2 plus V3 is equal to 3VA at point VA.
आपल्याला नेहमी काढावं लागतं आपण या पॉइंटला. सो व्हॉट शुड बी द करंट ऍट दिस पॉइंट, व्हॉट शुड बी द व्होल्टेज ऍट दिस पॉइंट. व्हीए आणि व्हीबी, या व्हीबी ला काय करंट आहे आणि काय व्होल्टेज आहे, आणि व्हीए ला व्हॉट शुड बी द व्हॅल्यू ऑफ voltage and what should be the value of current. So after that, VA is equal to V1 plus V2 plus V3 divided by 3. We can say that that will be the averaging, that is the averaging of that. But for non-inverting amplifier, परंतु नॉन इन्व्हर्टिंग एम्प्लीफायर मध्ये गेन काय आहे, आउटपुट व्होल्टेज इज V0 is equal to 1 plus RF by RI in is the gain of non-inverting amplifier. पहा, इन्व्हर्टिंग एम्प्लीफायरचा गेन काय होता, मायनस आर एफ बाय आर आय. इथे काय आहे, नॉन इन्व्हर्टिंगचा 1 प्लस आर एफ बाय आर इन. तर 1 प्लस आर एफ बाय आर इन, आणि हा व्ही ए काय आहे, दॅट इज द व्ही इन. व्ही इन टू द ऑपॅम्प, ऑपॅम्पला लागणारं व्होल्टेज. मग इकडे काही रेजिस्टन्स लावा, कॅपॅसिटर लावा, इंडक्टर लावा इनपुट साइडला, पण त्याचं व्होल्टेज किती आलं ऍट दॅट पॉइंट व्ही ए, ऍट पॉइंट व्ही बी, that is the V into the op amp. That is the V into the op amp. So it should be the 1 plus RF by RI and V1 plus V2 plus V3 divided by 3. म्हणजे पहा ऍव्हरेजिंग काय झालेलं आहे. स्केलिंग, आपण स्केलिंग आता RF आणि RF त्याच्या व्हॅल्यू आहे त्या पुट करणारच आहोत त्याच्यामध्ये. सो when the RF and RIN should be there at that time, that will be put that value. परंतु इनपुट रेजिस्टन्स आहे त्याचं आपण कन्सिडरेशन नाही केला याच्यामध्ये. म्हणजे इट विल बी युजफुल फॉर ऍव्हरेजिंग, नॉन इन्व्हर्टिंग विल बी युजफुल फॉर ऍव्हरेजिंग अँड ऍडिंग. पहा ऍव्हरेज काय झालेला आहे, ऍव्हरेज V0 इज इक्वल टू, लक्षात ठेवताना काय ठेवावं लागेल लक्षात, आउटपुट व्होल्टेज इज इक्वल टू गेन. सेम नॉन इन्व्हर्टिंगचा जो गेन आहे तोच 1 प्लस आर एफ बाय आर इन गेन, आणि इनपुटला काय आहे, इनपुट इज द ऍडिशन ऑफ how much input is connected to the point VA. त्या VA पॉइंटला किती इनपुट लावलेला आहे, म्हणजे किती, हाऊ मच क्वांटिटी वी हॅव टू ऍड ऍट द VA, किती क्वांटिटी ऍड करायची आहे. सो दॅट इज द V1 प्लस V2 डिवायडेड बाय 2 होऊ शकते. दॅट इज द V1 प्लस V2 प्लस V3 डिवायडेड बाय 3 होऊ शकते. दॅट इज द V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस अप टू VN होऊ शकते. दॅट शुड बी द एनी क्वांटिटी दॅट इज कनेक्टेड द इनपुट. आता पहा ऍव्हरेजिंग, आता ऍव्हरेजिंग नंतर आपल्याला काय करायचं आहे, ऍडिंग करायचं आहे. ते ऍडिंग करायचं आहे म्हणजे आपल्याला हा 3 इथून उडवायचा आहे. हा जो न्यूमरेटरचा 3 आहे हा आपल्याला काढायचा आहे. तर याच्याकरता आपल्याला काय करावं लागेल, सो पुट आर एन, म्हणजे हा आर इन जो आहे, पुट आर इन इज इक्वल टू आर एफ बाय 2. जेव्हा आपण आर एफ बाय 2 पुट करू तेव्हा तो डिनॉमिनेटरला गेल्यावर तो 1 सोबत ऍड होईल आणि तो 3RF होईल, आणि 3RF झाल्यावर 3 कॅन्सल आणि RF कॅन्सल. तर पहा आपण काय केलं, V0 इज इक्वल टू, नेक्स्ट इक्वेशन शुड बी, नेक्स्ट इक्वेशन, आता याला इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 असं द्यावं लागते, पण मी नाही दिलेलं आहे कारण मी इथे एंड केलेलं आहे. ऍव्हरेजिंग काय झालं नॉन इन्व्हर्टिंगचं, मग नंतर समिंग काय झालं. तर समिंग करता कंडिशन काय आहे, पुट आर इन इज इक्वल टू आर एफ बाय 2. मग आर इन जो आहे त्याच्यात आर एफ बाय 2 पुट केला या इक्वेशन मध्ये, आणि इक्वेशन मध्ये आर एफ बाय 2 पुट केल्यावर तो काय झाला, हा 2 वरती गेला, आर एफ कॅन्सल झाला, 1 प्लस 2 झालं, म्हणजे 3 डिवायडेड बाय 3 मल्टिप्लाइड बाय 1 बाय 3, दॅट शुड बी द कॅन्सल. सो आउटपुट इक्वेशन शुड बी द V0 इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3. हे इक्वेशन आलं का लक्षात. V0 is equal to V1 plus V2 plus V3. It is nothing but the non-inverting adder or non-inverting summing amplifier. याला काय म्हणतात, समिंग एम्प्लिफायर. बट कुठलं, नॉन इन्व्हर्टिंग. कारण आता जेव्हा आपण डिझाईन करू त्यावेळेस ते इक्वेशन देतात. आता ते इक्वेशन जर मायनस आलं तर आपण काय समजतो, इन्व्हर्टिंग टाईपचं आहे, इन्व्हर्टिंग टाईप समिंग आहे, आणि प्लस आलं तर काय झालं, नॉन इन्व्हर्टिंग टाईप आहे. असं करून आपल्याला ते इक्वेशन तयार त्या इक्वेशन वरून सर्किट डिझाईन करायचं असते. म्हणून आपल्याला हे लक्षात ठेवावं लागेल नेहमी शार्प. त्या सर्किट डिझाईन करताना काय विचारलं आहे बा त्यांनी, मायनस म्हटलं तर तिथे आपल्याला हे समजा -2
V2 म्हणजे दोन इनपुट जर मायनस दिलेले आहे किंवा दोन इनपुट प्लस दिले आहे, दोन इनपुट प्लस दिले आहे तर तो गेला नॉन इन्व्हर्टिंगला आणि मायनस दिला आहे तर इन्व्हर्टिंगला. तर मग असे आपण इन्व्हर्टिंग नॉन इन्व्हर्टिंग ऑपॅम्प कास्कॅड करत करत कास्कॅडिंग म्हणजे जॉईन करत करत एक फायनल सर्किट करतो आणि त्याचा आउटपुट V0 इज इक्वल टू जे त्यांनी दिलेलं आहे ते डिझाईन करतो सर्किटमध्ये. आणि ते 7 मार्काला तसं विचारतात. 7 मार्काला ते विचारतात किंवा 7 मार्काला working and theory of the inverting amplifier, non-inverting amplifier with the concept of averaging, scaling, everything will be there. So scaling is not possible in the non-inverting amplifier. Scaling is possible nahi karan 1 plus that gain is changed. So at that time we have to take a input equation. तर हे झालं आपलं नॉन इन्व्हर्टिंग ॲडर आणि नॉन इन्व्हर्टिंग ॲडर. मग त्याला ॲडर ॲम्प्लिफायर म्हणा, त्याला समिंग ॲम्प्लिफायर म्हणा. आणि ॲडर आणि समिंग मध्ये 3 कॉन्सेप्ट आहे, स्केलिंग, ॲव्हरेज आणि ॲडर. So these are the equation. And after that we have designed the adder and subtraction, design the circuit with the using adder and subtraction. म्हणजे ह्या तिन्ही कॉन्सेप्ट लक्षात ठेवून आपल्याला सर्किट डिझाईन करायचं आहे फ्रॉम द गिवन इक्वेशन. ते काय करतील, डिझाईन द सर्किट ऑफ ॲडर ऑर समर with the use of adder or summing or the subtraction. We have to design V0 is equal to the equation लिहिलं राहील, त्याचं इक्वेशन तुम्हाला डिझाईन करायचं आहे. सो आय हॅव स्टॉप हिअर. I have concluded my today's lecture. So in next lecture we have discussed the next topic, that is the subtractor. So you can join the next lecture.